हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। गया पीरियडनी अंदर आपणे पाठ 8 નું પહેલું કર્તવ્ય આપણે સમજ્યા હતા। હવે આજે આપણે બીજા કર્તવ્યથી ચાલુ કરીએ છીએ કે હવે અહીંયા પાત્ર છે સુનિત। યથાર્થમ ભવાન આહ મયા अपि बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुःखम अनुभूतिम अस्ति द्वितीयं कार्यं किम अस्ति। तो सुनीत हवे कहे छे यथार्थम भवान आह। यथार्थम एटले योग्य ज अथवा तो बराबर, भवान एटले तमे, आह एटले कहो छो, तमे बराबर ज कहो छो। मया अपि मैं पण, मया एटले सर्वनाम छे, मैं पण बहुधा, बहुधा एटले घणा, अपरिचितम, अपरिचितम एटले अजाण्या, दुर्घटनाग्रस्तम जनम, दुर्घटनाथी पीड़ायेला लोकोने पश्यता, पश्यता एटले जोया छे, दुःखम अनुभूतम अस्ति अने दुःख पण अनुभव्युं छे अथवा तो दुःखनो अनुभव पण कर्यो छे, बे रीते बोली शकाय। द्वितीयम कार्यम, द्वितीयम एटले बीजू, संख्या बतावे, कार्यम एटले कार्य। किम अस्ति, किम एटले शुं, ए प्रश्नवाचक सर्वनाम छे प्रश्न पूछवा माटे। अस्ति एटले छे वर्तमान काल बतावे छे कि बीजू कार्य शुं छे। आवो सुनीत छे ए पुनीतने प्रश्न करे छे। पहलू कार्य आपणे पूर्ण कर्युं, हवे बीजा कार्यनी शरूआत थाय छे। तो आ पाठनी अंदर कार्य ज महत्वना छे, मुख्य 3 कार्यो, बराबर। तो हवे आपणे आ पंक्तिनो पाछो अनुवाद करीए कि तमे बराबर ज कहो छो, मैं पण घणा अजाण्या दुर्घटनाथी पीड़ायेला लोकोने जोया छे अने दुःखनो अनुभव पण कर्यो छे। बीजू कार्य शुं छे। तो सुनीत आ प्रश्न पुनीत ने पूछे छे कि बीजू कार्य शुं छे, आवो प्रश्न पूछे छे। हवे आपणे आगळ जोईए। तो पुनीत एनो जवाब आपे छे। तो पुनीत कहे छे द्वितीयम कार्यम तु कर्तव्यस्य निर्वाह, ये आपणुं बीजू कार्य छे। तो ये पण आपणने ख्याल होवो जोईए कि आपणुं बीजू कार्य शुं छे। तो अहींया साथे आपेलुं छे एटले तमारे जोवुं पड़शे कि द्वितीयम कार्यम तो कर्तव्यस्य निर्वाह, એટલે बीजू कार्य આપણું કયું છે કે કર્તવ્યનું પાલન કરવું, કર્તવ્યस्य निर्वाह अथवा तो फरज, कर्तव्यने फरज पण कहेवाय, फरजનું पालन करવું, એ ગુજરાતી શબ્દ છે। તો તમારે એ રીતે પ્રશ્ન પૂછવો હોય કે કર્તવ્યस्य निर्वाह समझाओ, ये संस्कृत में पण शब्द मूकी शके, अथवा तो कर्तव्यનું पालन करવું એ कार्य समझाओ, ए रीते पण टूंकनोंध पूछाई शके। तो तमारे आ पेरेग्राफ एमां लखवानो छे कि बीजू कार्य तो छे कर्तव्यनो निर्वाह करवो। दुर्घटनाग्रस्त जनः, दुर्घटनाथी पीड़ायेलो, ग्रस्त एटले पीड़ायेलो, जन एटले माणस, सद्य अत्यारे ज, एव एटले अव्यय छे, अत्यारे ज औषधालय आश्रित करणीय, के अत्याज तरत ज, सद्य शब्द छे एनो समानार्थी थशे जटीथी। तो तमारे ए शब्द समानार्थी तरीके पण आवी शके, तरत ज। सद्य एटले तरत झड़पथी, अने एवा छे अव्यय छे, बराबर। औषधालय आश्रित करणीय भवती, औषधालय एटले दवाखाने, तरत ज तेने दवाखाने करणीय भवती, लई जवो जोईए। तो दवाखाना भेगो करवो जे, करणीय एटले करवो एवो कार्य थाय। पण आपणे वाक्य रचना प्रमाणे औषधालय आश्रित करणीय तेने तरत ज दवाखाने लई जवो जोईए, बराबर।
એન તસ્ય ઉચિત ઉપચાર સ્યાત, અને તેને, તસ્ય સર્વનામ છે, તેને, એના, જેથી કરીને તેને ઉચિત ઉપચાર સ્યાત, ઉચિત એટલે યોગ્ય, ઉપચાર એટલે ઉપચાર થઈ શકે. તત્ર સંગત્ય, ત્યાં જઈને, તત્ર પણ અવ્યય છે, ત્યાં જઈને, સંગત્ય કૃદંત પણ છે, સંબંધક ભૂત કૃદંત. કદાચિત તસ્મૈ રક્તસ્ય આવશ્યકતા ભવતી, ત્યાં જઈને કદાચ તેને રક્ત એટલે કે લોહીની આવશ્યકતા ભવતી, લોહીની જરૂર પડે ત્યારે સ્વકીયમ રક્તમપી તસ્મૈ દાતવ્યમ ભવતી, સ્વકીયમ એટલે પોતાનું, રક્તમ એટલે લોહી, તસ્મૈ એટલે તેને સર્વનામ છે, દાતવ્યમ એટલે આપવા માટે પણ, ભવતી એટલે તૈયાર થવું જોઈએ. તેને જરૂર પડે તો પોતાનું લોહી આપવા માટે આપણે તૈયાર થવું જોઈએ. દાતવ્યમ એ કૃદંત છે, તો એ વિધ્યર્થ કૃદંત છે. તસ્ય પરિવારે સૂચના દાતવ્યા, તસ્ય સર્વનામ છે, તેના પરિવારે, પરિવારમાં સૂચના દાતવ્યા, સૂચના પણ આપવી જોઈએ. સૂચના શબ્દ છે, સ્ત્રીલિંગ છે, એટલા માટે અહીંયા દાતવ્ય આવ્યું, એ વિધ્યર્થ કૃદંત છે. તો તેના પરિવારને સૂચના પણ આપવી જોઈએ. એન, જેનાથી, એ પણ સર્વનામ છે. તસ્ય પરિવારજન, તેના પરિવારના માણસો, ઔષધાલયમાં આગત્ય, દવાખાને આવીને, અહીંયા પણ ત્યાં પ્રત્યય એટલે પણ સંબંધક ભૂત કૃદંત થશે. તસ્ય વિશેષ સહાયો ભવેત, તેને ખાસ પ્રકારની, વિશેષ એટલે શું થાય, ખાસ પ્રકારનું મદદરૂપ થઈ શકે. તેના પરિવારના માણસો આવીને તેને ખાસ પ્રકારની મદદ કરી શકે. દુર્ઘટનાયા સાક્ષીણ, દુર્ઘટનાના જે સાક્ષી બનેલો, મનુષ્ય એતાદૃશમ કર્તવ્યમ, એનું આવું કર્તવ્ય છે. સર્વે મનુષ્યૈ, બધા જ માણસોએ અસ્ય કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ, આ કર્તવ્યનું પાલન કરણીય એવ, કરવું જ જોઈએ. આ પણ વિધ્યર્થ કૃદંત છે. દરેક મનુષ્યોએ અથવા તો બધા જ માણસોએ આ કર્તવ્યનું પાલન કરવું જ જોઈએ. આ બીજું કાર્ય છે, એ શબ્દાર્થ થયા. હવે આપણે એનો અનુવાદ કરીશું. તો અનુવાદમાં કહે છે કે પુનિત કહે છે, દ્વિતીયમ કાર્યમ તુ કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ, પુનિત કહે છે બીજું કાર્ય તો છે કર્તવ્યનું પાલન કરવું. તે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જન સદ્ય એવ ઔષધાલય આશ્રિત કરણીય ભવતી, કે દુર્ઘટનાથી જે માણસ પીડાયેલો છે તેને તરત જ ઝડપથી દવાખાને આપણે લઈ જવો જોઈએ. એન તસ્ય ઉચિત ઉપચાર શાત, જેનાથી તેને યોગ્ય સારવાર થઈ શકે. તત્ર સંગત્ય કદાચિત તસ્મે રક્તસ્ય આવશ્યકતા ભવતી ચ ઇતિ, ત્યાં જઈને કદાચ તેને લોહીની જરૂર પડે તો પણ સ્વકીયમ રક્તમપી તસ્મે દાતવ્યમ ભવતી, તો પોતાના લોહી આપવા માટે પણ આપણે તૈયાર થવું જોઈએ. તસ્ય પરિવારે સૂચના દાતવ્યા ભવતી, તેના પરિવારમાં સૂચના આપવી જોઈએ. એન તસ્ય પરિવારજન ઔષધાલયમાં આગત્ય તસ્ય વિશેષ સહાયો ભવેત, તેના પરિવારના માણસો ત્યાં દવાખાને આવીને તેને ખાસ પ્રકારની મદદ કરી શકે. એટલા માટે દુર્ઘટનાયા સાક્ષીણ મનુષ્યસ્ય એતાદૃશમ કર્તવ્યમ, દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા માણસનું આ કર્તવ્ય છે અથવા તો આ તેની ફરજ છે. સર્વે મનુષ્ય અસ્ય કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ કરણીય એવ, દરેક માણસે આ કર્તવ્યનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ. એ આપણું બીજું કર્તવ્ય થયું. હવે આપણે માત્ર એનો અનુવાદ કે બીજા કર્તવ્ય તરીકે ટૂંકનોંધ આપણે પૂછાય કે સાક્ષીભૂત મનુષ્ય પાઠનું બીજું કર્તવ્ય શું છે, બીજા કર્તવ્ય વિશે ટૂંકનોંધ લખો. તો તમારે એમાં આ પેરેગ્રાફ લખવાનો છે કે બીજું કર્તવ્ય અથવા તો કાર્ય છે કર્તવ્યનું પાલન કરવું. તે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત માણસને તરત જ દવાખાને લઈ જવો જોઈએ. ત્યાં જઈને તેને યોગ્ય સારવાર કરવી જોઈએ. ત્યાં જઈને કદાચ તેને લોહીની જરૂર પડે
તો પોતાનું લોહી આપવા માટે પણ આપણે તૈયાર થવું જોઈએ અને તેના પરિવારને આપણે જાણ કરવી જોઈએ અથવા તો સૂચના આપવી જોઈએ, જેનાથી તેના પરિવારના માણસો ત્યાં આવીને તેને ખાસ પ્રકારની મદદ કરી શકે અને દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા મનુષ્યે આ કર્તવ્ય તો કરવું જ જોઈએ। આમ બધા મનુષ્યોએ પણ આ કર્તવ્યનું પાલન તો કરવું જ જોઈએ। તો આ ટૂંકનોંધ તરીકે પણ તમારે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે। તો બીજા કર્તવ્યોની ટૂંકનોંધ લખો તો આ પેરેગ્રાફનો અનુવાદ તમારે એમાં લખવાનો છે, બરાબર છે। હવે આપણે આગળ વધીએ તો હવે સુનિત પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તૃતીયમ કાર્યમ કિમ અસ્તિ। તૃતીયમ એટલે ત્રીજું કાર્ય, કિમ એટલે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે, શું, અસ્તિ એટલે છે, ત્રીજું કાર્ય શું છે એમ સુનિત પુનિતને પ્રશ્ન પૂછે છે। યત ઘટનાયા સાક્ષી મનુષ્ય આચરેત। યત એટલે જે, ઘટનાયા સાક્ષી દુર્ઘટનાના જે સાક્ષી બનેલો માણસ છે તેણે કરવું જોઈએ। આમ સુનિત એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ ત્રીજું કાર્ય કયું છે અથવા તો શું છે જે દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા માણસે કરવું જોઈએ। આમ સુનિત આ પ્રશ્ન પૂછે તો પુનિત એનો જવાબ આપે છે। પુનિત કહે છે તૃતીયમ કાર્યમ અસ્તિ બોધ પ્રાપ્તિ। ત્રીજું કાર્ય છે કે બોધ પ્રાપ્તિ, બોધ મેળવવો। તે કોઈ ઘટના કે દુર્ઘટના બને એમાંથી આપણે કંઈક જાણવાનું હોય છે તો એને બોધ કહેવામાં આવે છે, ઉપદેશ કહેવામાં આવે છે, એ આપણે જીવનમાં ઉતારવાનો હોય છે। એટલે કે પુનિત એનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ ત્રીજું કાર્ય છે બોધ મેળવવો તે અથવા તો બોધ પ્રાપ્ત કરવો તે, આ ત્રીજું કાર્ય છે। મનુષ્યેણ સદૈવ બોધ પ્રાપ્તયે પ્રયત્ન કરણીયો ભવતી। મનુષ્ય સદૈવ, સદા પ્લસ એવો સંધિ પણ છે, હંમેશા બોધ પ્રાપ્તયે પ્રયત્ન કરણીય એવો ભવતી કે બોધ મેળવવાનો પ્રયત્ન સતત કરવો જ જોઈએ। એમ ભાર દઈને આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે માણસે હંમેશા દરરોજ બોધ મેળવવાનો પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઈએ। ત્યાર પછી કહે છે યદા વયમ કશ્ચિત, યદા એ અવ્યય છે જ્યારે, વયમ એટલે આપણે બધા, કશ્ચિત દુર્ઘટનાયા સાક્ષીણ ભવામાં, કોઈ દુર્ઘટનાના સાક્ષી આપણે બન્યા હોઈએ, તદા એટલે ત્યારે, કે યદા અવ્યયની સાથે તમારે ખાલી જગ્યા પૂછાય તો એના અવ્યયમાં તદા આવે। અહીંયા યદા છે તો એની સાથે તદા અવ્યય આવે, બરાબર। યદા અને તદા એ જોડી છે। તો ત્યારે કર્તવ્યમ સમાચરંત દુઃખમ અનુભવત તસ્યા દુર્ઘટનાયા કશ્ચિત બોધમ અપી પ્રાપ્તુમ અર્હામઃ। એટલે કે છે તદા એટલે ત્યારે, કર્તવ્યમ સમાચરંત કર્તવ્યનું આપણે પાલન કર્યું હોય, દુઃખમ અનુભવંત દુઃખનો અનુભવ પણ કર્યો હોય, આ બધા કર્તવ્યો જ છે। તસ્ય દુર્ઘટનાયા કશ્ચિત બોધમ અપી પ્રાપ્તમ અર્હામ, અને આપણે એમાંથી બોધ પણ મેળવ્યો હોય, આ ત્રણે ત્રણ કર્તવ્ય આપણે કર્યા હોય પણ વિના કારણમ દુર્ઘટના ન ભવતી। આ વાક્ય બહુ મોસ્ટ આઈએમપી છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ગુજરાતી વાક્યનું સંસ્કૃત બનાવવાનું આવે ત્યારે આ વાક્ય પૂછાય છે અવશ્ય કે કારણમ વિના, કારણ વિના દુર્ઘટના ન ભવતી, દુર્ઘટના બનતી નથી। કોઈને કોઈ કારણ હોય છે, એમનેમ ક્યારેય ઘટના કે દુર્ઘટના બને નહીં। એટલે આ વાક્ય તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કારણ વગર કોઈ દુર્ઘટના બનતી નથી, એનું સંસ્કૃત વાક્ય બનાવો ત્યારે તમારે આ અવ્યયને આગળ લેવું પડે કે વિના કારણમ દુર્ઘટના ન ભવતી। આ વાક્ય તમારે જવાબમાં લખવાનું રહેશે। આટલું સંપૂર્ણ વ્યાકરણની શુદ્ધિ સાથે લખો તો તમને માર્ક્સ 1 પૂરો મળે, બરાબર। તત્ર કસ્યચિત જનસ્ય ત્રુટિ, તત્ર અવ્યય છે ત્યાં, કસ્યચિત જનસ્ય કોઈ એક માણસની ત્રુટિ, ત્રુટિ એટલે ખામી અથવા તો ભૂલ કહેવામાં આવે, કોઈ એક માણસની ભૂલને કારણમ એટલે કારણે, ભવતી દુર્ઘટના બને છે। ત્યાં કોઈ એક માણસના ભૂલને કારણે દુર્ઘટના બને, બાકી ત્યાં દુર્ઘટના બનતી નથી। તો કોઈ એક માણસ ભૂલ કરે તો સજા બધાને ભોગવવી પડતી હોય છે। એટલે ત્રુટિ શબ્દનો અર્થ પણ પૂછાય ત્યારે ખામી અથવા તો ભૂલ, એ તમારે અર્થ લખવાનો રહે। સા ત્રુટિ જ્ઞાતવ્યા, તે ભૂલને આપણે જ્ઞાતવ્યા એટલે જાણવી જોઈએ, તે ભૂલને આપણે જાણવી જોઈએ। તદનંતરમ ત્યાર પછી
તાદૃશી ત્રુટિ અહમ ન કદાપી કરીશ્યામ ઇતિ. ત્યાર પછી તાદૃશી ત્રુટિ તેવી ભૂલ, અહમ એટલે હું, આ સર્વનામ છે, કદાપી ન કરીશ્યામી હું ક્યારેય નહીં કરીશ, ઇતિ એ બોધો અપી પ્રાપ્તવ્ય એવો બોધ પણ આપણે મેળવવો જ જોઈએ. કેવો બોધ મેળવવાનો છે કે બીજાએ ભૂલ કરી છે એવી હું ભૂલ જીવનમાં ક્યારેય નહીં કરું, એવો બોધ આપણે મેળવવો જોઈએ. તો આ ત્રીજું કાર્ય થયું કે બોધ મેળવવો તે. હવે આપણે એનો અનુવાદ જોઈશું કે સુનિત કહે છે કે ત્રીજું કાર્ય શું છે જે ઘટનાના સાક્ષી બનેલા માણસે કરવું જોઈએ. ત્યારે પુનિત એનો જવાબ આપે છે કે ત્રીજું કાર્ય છે બોધ મેળવવો તે. માણસે હંમેશા બોધ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. જ્યારે આપણે બધા કોઈ દુર્ઘટનાના સાક્ષી બન્યા હોઈએ ત્યારે કર્તવ્ય કરવું જોઈએ, દુઃખનો અનુભવ કરવો જોઈએ અને ત્યાં દુર્ઘટનામાં કોઈ બોધ પણ મેળવવો જોઈએ. પણ કારણ વગર કોઈ દુર્ઘટના બનતી નથી. ત્યાં કોઈ માણસની ભૂલને કારણે દુર્ઘટના બને છે. તે ભૂલને આપણે જાણવી જોઈએ અને ત્યાર પછી તેવી ભૂલ હું ક્યારેય પણ નહીં કરું એવો બોધ આપણે મેળવવો જ જોઈએ. તો આ ત્રીજું કાર્ય થયું બોધ મેળવવો તે. હવે આપણે આગળ જોઈએ સુનિત. હવે સુનિત શું કહે છે? સાધુ કથિતમ, સાધુ એટલે તમે બરાબર અથવા તો સત્ય જ કહો છો. ભવતામ, ભવતામ એટલે તમે, કે તમે બરાબર જ કહો છો અથવા તો સત્ય જ કહો છો. ઘટનાયા સાક્ષિણ સંત, દુર્ઘટનાના જે સાક્ષી બનેલા છે તેમણે કર્તવ્ય નિર્વહંતો અપી, કર્તવ્યનું પાલન કર્યું હોય, દુઃખમ અનુભવંતો અપી, દુઃખ પણ અનુભવ્યું હોય, અને એ સાથે યદિ વયમ, જો આપણે બધા બોધ પાઠમ ન પ્રાપ્તું, જો આપણે તેમાંથી બોધ ન મેળવીએ, તદા એટલે ત્યારે વયમ મનુષ્યા ન સ્મ, ત્યારે આપણે મનુષ્યો છીએ જ નહીં, આપણે માણસ છીએ જ નહીં. તો યદા અને તદા એ અવ્યય છે. હવે આપણે આખો એનો અનુવાદ જોઈએ. સુનિત કહે છે તમે બરાબર જ કહો છો કે જ્યારે આપણે ઘટનાના સાક્ષી બન્યા હોઈએ ત્યારે આપણે કર્તવ્યનું પાલન કર્યું હોય, દુઃખનો પણ અનુભવ કર્યો હોય, પણ જો આપણે તેમાંથી બોધપાઠ ન મેળવીએ ત્યારે આપણે બધા માણસ જ નથી, પશુ સમાન જ છીએ. તો તમારે આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે માણસ પશુ સમાન કેમ કહેવામાં આવ્યો છે, તો ત્યારે તમારે આ લખવાનું રહે કે માણસે કર્તવ્યનું પાલન કર્યું હોય, દુઃખનો અનુભવ કર્યો પણ એમાંથી કંઈ બોધ જ ન લે તો એ માણસને માણસ કહેવાય નહીં. એવો પ્રશ્ન પણ આમાંથી પૂછી શકાય. અને ત્રીજું કાર્ય છે ટૂંકનોંધ તરીકે પણ આવી શકે. બરાબર. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો તમને પ્રશ્ન કીધા એ પ્રમાણે હવે અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ. ચાલો આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ કે વિકલ્પ છે. તો વિકલ્પોમાંથી તમારે ટૂંકા પ્રશ્નો આવી શકે. વિકલ્પ પૂછાય અને ન પૂછાય તો આવા ટૂંકા પ્રશ્ન પણ આવે. કે પહેલો પ્રશ્ન આપણો એવો છે કે સ્વયં ક્રિયા કર્તુમ સમર્થા ન સંતિ. તો પહેલાં તમારે પ્રશ્ન સમજવો પડે કે કોણ ક્રિયા કરવા માટે અથવા તો કાર્ય કરવા માટે શક્તિમાન હોતા નથી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ વિકલ્પમાં 4 આપેલા છે. તો અહીંયા આપેલું છે કે પ્રસ્તરાહા. પ્રસ્તર એટલે શું થાય? પથ્થર. તો પથ્થરો છે પોતાને જાતે કોઈ ક્રિયા કરવા માટે શક્તિમાન હોતા નથી. તો એ આપણો આન્સર થશે. હવે બીજો આપણો વિકલ્પ શું છે? તો કે ગવા આદય પશવ કીદૃશા ભવંતી. તો ગાય વગેરે પશુઓ કેવા છે? તો અહીંયા આપ્યું છે ઘમાં કે નિર્બુદ્ધય, કે બુદ્ધિ રહી છે અને બુદ્ધિ નથી. જીવ છે પણ એનામાં બુદ્ધિ હોતી નથી, એટલે બુદ્ધિ રહી છે, નિર્બુદ્ધય છે. તો આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન છે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જન કુત્ર નેતવ્યમ. તો દુર્ઘટનાથી પીડાયેલા માણસને આપણે પહેલાં ક્યાં લઈ જવો જોઈએ? તો અહીંયા 4 વિકલ્પ આપ્યા. એમાંથી અહીંયા આપેલું છે ઔષધાલયમ.
ઔષધાલયમ એટલે દવાખાના, તો આપણે એને દવાખાને લઈ જવો જોઈએ. તો પછીનો વિકલ્પ છે ઘટનાયા ઉત્થિતેન ભયમ અનુભવંતી. આ ખાલી જગ્યા છે કે ઘટનાથી ઉત્પન્ન થયેલા, તો અહીંયા શું આવે કે ઉત્પન્નથી શું હોય? ભય પામ્યા, પણ શેનાથી ભય પામ્યા? તો ધ્વને હે, અવાજ. તો અવાજ થાય ત્યારે પશુઓ છે ત્યાંથી દૂર ભાગવા મળે છે. એટલા માટે ધ્વને હે વિભક્તિ સાથેનો શબ્દ છે. જો અહીંયા ધ્વનિના પણ છે, પણ અહીંયા ધ્વને હે પંચમી અને ષષ્ઠી વિભક્તિ આવે એટલે ધ્વને હે શબ્દ આવશે. ત્યાર પછી આપણો પાંચમો વિકલ્પ છે સાક્ષીભૂતેન મનુષ્યને સદૈવ કિમર્થ પ્રયત્ન કરણીય. કે સાક્ષી બનેલા માણસે કેવો પ્રયત્ન કરવાનો છે? તો આપણે અહીંયા આવે કે બોધ પ્રાપ્તિ. હંમેશા કેવો પ્રયત્ન કરવાનો છે? કે બોધ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, કે નવું નવું જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પછી છઠ્ઠો વિકલ્પ આપણો છે. છઠ્ઠા વિકલ્પમાં શું કહે છે? કહ પરસ્ય દુઃખેન દુઃખિત ભવિતુમ અર્હતિ. કે કોણ છે એવું કે બીજાના દુઃખે દુઃખી થાય? તો અહીંયા આપ્યું છે કે મનુષ્ય, કે માણસ જ એક એવો છે કે બીજાના દુઃખે દુઃખી થઈ શકે. હવે સાતમો વિકલ્પ એવો છે કે સાક્ષીભૂતસ્ય મનુષ્યસ્ય દ્વિતીયમ કાર્યમ કિમ અસ્તિ. તો આપણે આગળ આવી જ ગયું કે સાક્ષી બનેલા માણસનું બીજું કાર્ય શું હોય છે? તો પહેલાં તમારી પ્રશ્ન સમજો તો તમને તરત જ ખબર પડે કે બીજું કાર્ય છે કર્તવ્યસ્ય નિર્વાહ, કે કર્તવ્યનું પાલન કરવું એ આપણું બીજું કાર્ય છે. તો આ રીતે તમારે 3 કર્તવ્યના 3 ટૂંકનોંધ લખવાની આવે. પછી આવા વિકલ્પ અથવા તો આવા સંસ્કૃત ભાષાની અંદર ટૂંકા પ્રશ્નો પણ આવે. તો એ રીતે તમારે સવાલ જવાબ પણ લખવાના છે, ટૂંકનોંધ પણ લખવાની છે, મોટા પ્રશ્ન આવે તો એ રીતે પણ લખવાનો છે. એટલે આ પાઠ બધી રીતે નાટ્યખંડ છે તો ગુજરાતીનું સંસ્કૃત વાક્ય પણ આવશે. એટલે નાટ્યખંડના જોડકા પણ પાત્ર ને ઉક્તિના આવે. તો પાત્રો તમને યાદ રહેવા જોઈએ કે કોણ પ્રશ્ન પૂછે છે અને કોણ જવાબ આપે છે. તો આ રીતે બધી જ રીતે આપણે તૈયાર થવાનું છે કે કંઈ પણ બાકી રહેવું જોઈએ નહીં. બાકી આપણે આગળના પીરિયડમાં જોઈશું. અસ્તુ.